کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ نے ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش بھی کی تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور ان شہداء کو بھی ان کے لواحقین کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک فیشسٹ اسٹیٹ کی علامت ہوتی ہے۔ جس وقت ایک فیشسٹ اسٹیٹ ہوتی ہے وہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی۔ جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہاں پہ سرمایہ کاری ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے۔ جہاں پہ بے روزگاری ہوتی ہے وہاں پہ پھر امن و امان کا فقدان ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہوپ یعنی کہ امید کی کرن ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ میں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کل بھی میں نے ملاقات کی، اور میرے ساتھ رؤوف حسن صاحب بھی موجود تھے، اور ان کا ایک ہی پیغام تھا سارے لوگوں کے لیے کہ آپ نے پر امید رہنا ہے، ہماری یہ جستجو جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے ہم سب سپاہی جو موجود ہیں، ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہماری جنگ جاری رہے گی، آخری لمحے تک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ گور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے، عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے، اس پہ ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے آخر تک ہم نے ریلی نکالی، کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا، پرامن ریلی، نہ کسی کو دھکا مارا گیا۔ یہ اسی طرح ہی ہے، کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا بھی ہے، میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 روپے کی فیصل آباد سے چرائی، ساتھ ایکس رے مشین چوری کی بھی ایف آئی آر ہے۔ جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی نہیں، سنتے جائیں۔ میں نے مطلب 25,000 کی موٹر سائیکل، الزام جو ہے 25,000 روپے کی موٹر سائیکل چوری کی، اس کے اوپر ایکس رے مشین چوری کر کے وہ لاد کے رستے میں 5-6 قتل کرتے ہوئے، آپ کا اللہ بھلا کرے، بم بلاسٹ کرتے ہوئے، پھر 4-5 لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے، جن کو اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈبل سواری کرتا ہوا میں جناب فیصل آباد سے لاہور سے اپنا میاں والی سے سرگودا سے گجرات سے گجرانوالا سے میں جناب ٹیکسلا سے پھر جناب والا پنڈی میں نے 16 وارداتیں مزید کی، ادھر سے اڑتا ہوا میں ہری پور گیا، وہاں سے کرتا ہوا جناب والا مجھے بتا دیں یہ اڑن تشتری تھی یا یہ موٹر سائیکل تھا، سیم ڈے اور مزے کی بات یہ اسی وقت ایک ٹائم بھی اور دن بھی اور وقت بھی ایک۔ نہیں، پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لگائی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ ہمارے پارٹی کے افیئرز کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو سفیر ایمبیسڈر بلوم نے خط لکھا تھا، فارن آفس کو لکھا تھا، اور اس پہ انہوں نے شہباز شریف سے ملنے کی درخواست کی تھی، اور ایاز صادق صاحب سے ملنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی فارن آفس کو، اور اپوزیشن لیڈر مجھ سے ملنے کی انہوں نے لکھا تھا، اور وہ تینوں ملاقاتیں ان کی میرا خیال ہے دونوں کی یہ شہباز شریف سے بھی ہو گئی ہیں، ایاز صادق صاحب سے بھی ہو گئی ہیں، اور مجھ سے بھی ہو گئی ہیں، تو لہٰذا وہ فارن آفس کو انہوں نے ڈائریکٹ لکھا تھا، نمبر 1، جس کو ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے۔ نمبر 2، وہاں پہ جو بات ہوئی ہے امریکن سفیر کو ہم نے ایک چیز پہ بات کی، اور رؤوف حسن صاحب وہاں پہ موجود تھے، کہ ہم نے بتایا کہ جناب پاکستان میں ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، فورن انٹرفیرنس یہاں پہ کوئی نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ آئین اور قانون ہوگا تو کیونکہ امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے، یہاں پہ
सरमाया कारी बेहतर तरीके से हो सकेगी, क्योंकि कोई भी दुनिया की कंपनी उस मुल्क में सरमाया कारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहाँ पे आइन और कानून नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं जी आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो देखते हैं कि जनाब कि किस अदालत में तनाज़े के सिलसिले में आप जा सकते हैं। जब आप पाकिस्तानी कोर्ट का लिखते हैं तो वो आगे से हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं जी ये ले आप जजेस का ये लेटर अपना कि यहाँ पे तो मुदाखलत हो रही है, हम लोग किस तरह यहाँ पे आपको ट्रस्ट कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी जो अशियात हैं, जो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो यहाँ से उनकी मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। सो लिहाजा हमने अपनी इंटरेस्ट में वो मार्केट्स क्रिएट करनी है। वो मंडियाँ तभी क्रिएट हो सकती हैं जब आपके मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। गुज्जर खान का इंतज़ामिया का मौक़िफ़, पुलिस की आप बात मानना शुरू कर दें तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि जी वो उन्होंने कहा जी इजाज़तनामा, ये हम लोग कोई सोवियत यूनियन में है, पुराने सोवियत यूनियन में, वहाँ पे तो हम लोग नहीं है ना, एक चार दीवारी के अंदर एक हम लोग बैठ के बातचीत कर सकें, तो क्या आपको इजाज़तनामे की ज़रूरत है? कल आप अपने घर में एक दावत करेंगे तो आप लोकल SHO से क्या दरख्वास्त लेंगे? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ 10 मई 1886 से लेके आज तक हमारा ख़ानदान वालिद साहब की तरफ से, और ये 5 पुश्ते बनती हैं, वालिदा की तरफ से 4 पुश्ते बनती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जंग में, हर एक उस पे हमारे लोग गाजी हुए हैं और उन्होंने वर्दी पहनी है इस मादरे वतन की दिफा के लिए। जी इन्होंने यहाँ पे राज साहब मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने खुद जाके असिस्टेंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी और उसने वसूल करने से ही इनकार कर दिया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया। थैंक यू सर। और इस बारे में एक लीगल जवाब दे दूं, एक लीगल जवाब दे दूं कि इस तरह के जो इंडोर मामलात होते हैं, इवन आप कोई भी वर्कर कन्वेंशन भी करना चाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं 144 के मुतालिक, जो उसको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। उसमें कहा गया है कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना है या DC को इन्फॉर्म करना है, ये नहीं है आपने उसमें इजाज़तनामा लेना है। लिहाजा ये कहना, और जो कल अनासर आपने पूछा कि हमने डंडे मारे हैं, मीडिया ने दिखाया, हम अभी आधे लोग, कई लोग तो अभी गाड़ियों से नहीं उतरे थे, हम अभी एक रोड के एक साइड पे खड़े थे, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को डंडे मारे और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की, हमारे वो वर्कर्स ने नहीं होने दिया। और आज वो मुकदमा जो कल हुआ था, आज हमारे तमाम लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और हमने भी अपने मामले करा दी। आखिरी जी वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 जो अहम चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त उन्होंने सदर के ओहदे पे वो इस वक्त आए हुए हैं, पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी तक भी वो सदर हैं। तो आप ये भी एक जहन में रखिएगा। दूसरी अहम चीज़ कि मैं खान साहब के केसेस के हवाले से बात कर दूं कि इस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, और जो पार्लियामेंट्री लीडर के हवाले से है वो पॉलिटिकल कमेटी हमारी फाइनलाइज करेगी अगले चंद दिनों में ही। और ख़ान साहब के, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं बात कर दूं कि जितने भी केसेस हैं, चाहे वो तोशाखाना हो, वो साइफ़र हो, या वो इद्दत का हो, ये सब के सब जो हैं ये आपके बोगस केसेस हैं। इनमें जो सरकारी वकील हैं वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, उनके पास कोई हतमी कोई वो चीज़ नहीं है, उनके पास मैं समझता हूँ कि वो उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हो गए, बुशरा बीबी साहिबा हो गई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात पाबंद सलासल हैं,
اور ہمارے ملٹری کورٹس کے اسیران جو وہاں پہ ہمارے پابند سلاسل ہیں ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، سب کے سب بوگس، اور یہ انشاءاللہ ڈیو پروسیس میں سارے کے سارے اڑ جائیں گے۔